تو آئی تھنک اکانومسٹ کی یہ بہت بڑی غفلت تو ضرور رہی ہے کہ ہم لوگوں نے بہت پیپرز لکھ چکے ہیں پر الٹیمیٹلی وہ کچھ ایکشن میں بھی ٹرن نہیں کر پا رہے ہیں. یہ جو انآرگنائز سیکٹر بل ہم اس کو باریکی سے پڑھ رہے تھے اینڈ انفارچونیٹلی مجھے ایسا کچھ اس میں نہیں لگا کہ جو ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ان دا نیکسٹ فیو ایئرز ہو جائے گا, کیونکہ اسپیسیفکلی الگ الگ کیٹیگریز آف انآرگنائز سیکٹر ورکرز ہے. جو ڈومیسٹک ہیلپ ہے ان کے لیے ایک الگ سوچنے کی ضرورت ہے, اور باقی لوگوں کے لیے ایگریکلچرل ورکرز الگ ان کی پرابلمس ہے, پر یہ ابھی تک نہیں ہوا ہے جتنے ہم جانتے ہیں. میری نظر میں تو کچھ نہیں ہوا ہے بیکاز ان کی پرابلمس بہت ایک تو ہے کہ انہوں نے کیا کیا اپنے سنگھٹن کے لیے, دوسرے کہ اگر ان کے ساتھ کچھ خراب ہو رہا ہے تو اگر وہ جائیں ریکورس لینا چاہے لا سے وہ بھی نہیں ملتا. جب تک وہ انآرگنائزڈ رہے ہیں اس دوران بھی وی کین ہیلپ دم. یہ ضروری نہیں ہے کہ سنگھٹن بنے تبھی ہم ان کو ہیلپ کر سکتے ہیں. وی کین ہیلپ دم, بٹ دا تھنگ از اگر وہ جا کے بھاگ کے کسی پولیس اسٹیشن میں بھی جائیں, ہم ان کے کیا درج کرتے ہیں ان کی کمپلینٹ ہم ان کی سنوائی ہوتی نہیں ہے. سو 2-3 بھن قسم کے پرابلمس ادھر ہم ڈسکس کر رہے ہیں. جی ہمارے ساتھ آپ نے پولیس کی بات اٹھائی ہے. ہمارے ساتھ یہاں اجیت سنگھ جی بیٹھے ہیں جو کہ ACP ہیں ایسٹ دہلی وویک وہار سے. اجیت سنگھ جی, اگر ہم دلی کی بات کریں, خاص طور سے اگر پوروی دلی کی بات کریں, بہت سارے مائیگرینٹس آتے ہیں, چاہے وہ بہار سے آئیں, چاہے وہ جھارکھنڈ سے آئیں, نیپال سے آئیں, یہاں تک کہ بنگلہ دیش سے بھی, جو لوگ گھروں میں کام کرتے ہیں. کس طرح سے موٹے طور پہ کس طرح کی سمسیایں ہیں جو کہ آپ کے سننے میں آ رہی ہیں؟ نیلم جی, سمسیایں 2 طرح کی ہمارے پاس آتی ہیں. ایک تو ڈومیسٹک ہیلپس کی جو پرابلمس آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ نان پیمنٹ, ال ٹریٹمنٹ اور کھانا نہیں دینا, وقت پہ سیلری ان کی نہیں دینا. تو اس میں قانون آتے ہیں کیا قانون کے پاس, مطلب پولیس تھانوں میں پہنچتے ہیں؟ بالکل آتے ہیں. ان کی کیونکہ وہ قانون اس طرح کا ہے نہیں, اور موسٹلی یہ کیسز آتے ہیں پرویو میں سول نیچر کے کیسز میں. لیکن پھر بھی ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ امپلائر کو بلایا جائے یا ان کو کانٹیکٹ کیا جائے, اور ان کی یہ ہیلپ, یہ کام کرنا نہیں چاہتے ہیں آگے یعنی فردر, تو آپ ان کو جانے میں دیجیے. کئی بار ایسی پوزیشن ہوتی ہے. پولیس کا جو رتبہ رہتا ہے, پولیس کا جو ڈر رہتا ہے, پولیس کا جو ایک رعب رہتا ہے, اس کے چلتے کیا ایسے لوگوں کی انٹری تھانے میں ہو پاتی ہے؟ کیا واقعی وہ کمپلینٹس درج کروا پاتے ہیں؟ مطلب یہ تو ایک آدرش استھتی ہے کہ وہ تھانے آئے اپنی بات, پر کیا ایسا ہوتا ہے مجھے بتائیے. یہ بالکل ہوتا ہے. کچھ لوگ آتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ سکتا 100% لوگ جو پرابلم میں ہوتے ہیں وہ آتے ہیں, لیکن جو بھی آپ آتے ہیں کسی بھی مادھیم سے آئیں, کسی کے کہنے سے آئیں, کسی کے انفلوئنس سے آئیں یا جیسے بھی آئیں, بٹ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کی یہ سمسیا دور ہو جائے اور ان کو سمجھا دیا جاتا ہے امپلائر کو, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہو بھی جاتی ہے. جب پولیس کی انٹرونشن ہوتی ہے تو دور ہو جاتی ہے. یہ ہے. اور دوسری جو سمسیا ہے جو خاص طور سے امپلائر بتاتے ہیں, امپلائر کی پرابلم یہ ہے کہ ہم ان کو بار بار یہ ایمفسائز کرتے ہیں کہ آپ ڈومیسٹک ہیلپس کا ویریفیکیشن کرائیں تاکہ کوئی کرائم نہ کر پائیں. لیکن لوگ بڑے ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں ہمارے پاس آنے میں کہ نہیں جی ہمارا نوکر بھاگ جائے گا, یہ اس کا فوٹو مانگ کے نہیں دیتے ہیں, ہو چکا جی, کرا چکے جی. بڑا مشکل ہو جاتا ہے کام. ہم کیمپس آرگنائز کرتے ہیں لوکیلٹیز میں, پیپل آر اسکیئرڈ کہ وہاں لے کے آتے ہی نہیں ہیں ان کو. ہم گھر میں بیٹ کانسٹیبلس کو بھیجتے ہیں تب بھی نہیں آتے ہیں. مطلب پولیس کے ستیاپن کے لیے لوگ نہیں پہنچتے. یہ ایک سمسیا ہے جو کہ پولیس والوں کے سامنے آتی ہے. ہمارے ساتھ یہاں ڈاکٹر روما گھوش ہیں جو کہ ایسوسیٹ فیلو ہیں وی گری نیشنل لیبر انسٹیٹیوٹ سے. ڈاکٹر روما گھوش, آپ ہمیں کیا بتا سکتے ہیں جس طرح سے ابھی یہاں پر چرچا ہو رہی ہے کہ اسنگٹھت ہیں, سنگٹھن میں ابھی آئے نہیں, تو رہتے ہوئے بھی سمسیایں چلتی چلی جائیں, یہ بھی بات سمجھ میں نہیں آتی. آپ کیا کہتے ہیں اس پر؟ ایکچولی دیکھیے, اوور دا ایئرز آج کل خاص طور سے نیوکلیئر فیملیز میں, جیسے فیملیز آج کل بیکاز آف انڈسٹریلائزیشن, بیکاز آف ورک ان دا اربن ایریاز, دیر ہیز بین اے لاٹ آف نیوکلیئر فیملیز, انکریز ان دا نیوکلیئر فیملیز. جو ٹریڈیشنل سپورٹ سسٹم جو کام کے لیے ٹو ریئر اپ دا چلڈرن, وہ جو سپورٹ تھا, فیملی سپورٹ تھا, وہ نہیں ہے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جو اربن ایریاز میں دیر ہیز بین اے نیڈ ناؤ فار دا ڈومیسٹک ورکرز. یہ جو ایک ڈیمانڈ ہے وہ ڈیمانڈ اب بڑھتے گیا ہے. سملرلی سپلائی سائڈ میں اگر آپ دیکھیں گے, رورل ایریاز میں جو ورک ایونیوز تھا وہ, سو دیر ہیز بین لاٹ آف مائگریشن, بہت لوگ گاؤں سے شہر کی طرف آتے ہیں. اینڈ دین مور اوور کائنڈ آف ورک جو بہت سوشل, لوور سوشل اسٹیٹا میں دیکھا جاتا ہے. سو موسٹ آف دا پیپل ہو ورک ایز ڈومیسٹک ورکرز, وہ لوگ آ کے دوسرے شہر میں کام کرتے ہیں. سو دیر از اے ڈیمانڈ فار اٹ,
देयर इज अ सप्लाई फॉर इट ऑल्सो. बट क्या है, अक्सर हम देखते हैं कि कोई चीज का अगर डिमांड हो, कोई वर्क का अगर डिमांड हो, तो उसके लिए अकॉर्डिंगली वेज भी उसका ज्यादा बढ़ते जाता है. पर डोमेस्टिक वर्कर या डोमेस्टिक वर्क एक ऐसा एक वर्क है जिसमें डिमांड तो है, सप्लाई भी है, डिमांड भी बहुत है, पर उस हिसाब से वेज रेट बढ़ा नहीं है. अगर आप देखेंगे दे डोंट इवन गेट द मिनिमम वेजेस, उनको मिनिमम वेज भी नहीं मिलता है. देयर इज नो लॉ टू प्रोटेक्ट देम एंड देयर इज एक्सप्लॉयटेशन एट डिफरेंट एंगल्स. ऐसे नहीं है कि जो लिव इन वर्कर्स कोर्स दे मे बी मोर वल्नरेबल बिकॉज दे आर स्टेइंग विद द फैमिली के साथ रहते हैं, तो उनका एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा हो सकता है. इट कुड बी इवन फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन, गाली देना, बीटिंग, फिजिकल लाइक एक्सप्लॉयटेशन बहुत तरह का होता है. बट एट द सेम टाइम जो लिव आउट रहते हैं उनके लिए भी बहुत सारे, उनके लिए भी परेशानियां कम नहीं है. बहुत. हमारे साथ यहाँ के अग्रवाल साहब बैठे हुए हैं जो कि केडी सर्विसेज चलाते हैं. ये हाउस कीपिंग एजेंसी है, मतलब आप प्लेसमेंट कराते हैं घरेलू कामगारों की. के अग्रवाल साहब, आप मुझे बताइए, जो प्लेसमेंट एजेंसीज हैं, सुना है दिल्ली में इस समय 500 एजेंसीज चल रही हैं, मतलब बड़े बड़े शहरों में खूब एजेंसीज आ रही हैं. ये जो एजेंसीज हैं, इनका मुख्य काम क्या होता है, किस तरह से आप लोग काम करते हैं? का मुख्य काम है पब्लिक की जो डिमांड है उसको पूरा करे. लाइक जैसे उनको डोमेस्टिक हेल्प की रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी जरूरत के अनुसार उसको कैंडिडेट दे दिया जाए. तो आपके पास लोग कहाँ से आते हैं, वो अपना पंजीकरण कराते हैं, क्या तरीका क्या होता है? हमारा पंजीकरण कराने का सिर्फ ऑनलाइन उस टाइप का कोई एडवांस वगैरह कुछ इस टाइप का प्रपोजलिंग नहीं करते. हम तो चाहते हैं कि जो भी अपना जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है ऑनलाइन उसको लिखवा दे, फिलअप होगी उसको कॉल करके उससे डीलिंग किया जाए. ये तो बात होगी एम्प्लॉयर की. मैं बात कर रही हूँ जो काम करना चाहते हैं उनको, कि बाई एजेंट ही आते हैं. जो एजेंट आपके आदिवासी एरिया वगैरह से आते हैं, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ या फिर एमपी वगैरह से. तो इस जगहों से एक्चुअली काफी ज्यादा गरीबी है और उसमें वहीं के लोग मैक्सिमम काम करते हैं. तो जो एजेंट होते हैं वो आपके अपने होते हैं या कोई वैसे ही एजेंट बन जाता है? और वैसे ही एजेंट डायरेक्ट भी होते हैं और इनडायरेक्ट भी होते हैं, दोनों ही तरीके से. नहीं, तो वो एजेंट एक सही व्यक्ति को लेकर आ रहा है, वो एजेंट किसी से जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा है, ये बात आप सुनिश्चित करते हैं? ऐसा है, जो एजेंट का कारण ही मार्केट में सब कुछ मामला गड़बड़ाया हुआ है इस टाइम पर. ये जो एजेंट लोग हैं जो कैंडिडेट को प्रॉपर तरीके से सही गाइड नहीं करके लेकर आते, जो उनके माँ बापों को भी प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं करते कि उन्हें किस सैलरी पर वो लेकर के जा रहे हैं और उनको रोजगार दिया जाएगा. जब दिल्ली या महानगर किसी में पहुंच जाते हैं, उसके बाद उनके सैलरी पैकेजेस वगैरह खुलते हैं. वो लोग ऑलरेडी एजेंट लोग इतने ज्यादा डिमांड करने लगे हैं पेमेंट्स की कि ऑलरेडी एजेंसीज जो हैं उनको पेड कर रही हैं. जी, कहने का मतलब ये कि आप ये कह रहे हैं कि प्लेसमेंट एजेंसी पर कोई ब्लेम करें, इससे पहले एजेंट नाम का भी एक शख्स है वहां पर जिस पर काफी कुछ निर्भर करता है. आपसे बात करेंगे. फिलहाल हम चलेंगे सीधे मुंबई में हमारे साथ मौजूद है बबली रावत, जो कि महासचिव हैं, मतलब ये जो घरेलू कामकाज करने वाले हैं वहां पर संगठित हैं मुंबई में, उसकी महासचिव हैं. बबली, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में आपका. सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि मुंबई में काफी कुछ संगठित हैं जो घरेलू कामकाज करने वाले लोग हैं, और ये जो संगठित होने का जो सफर रहा है वो भी काफी चुनौतियों से भरा रहा है. पहले तो मुझे आप अपने इस सफर के बारे में बताइए. मेरी जो यात्रा है वो 2005 में शुरू हुई थी, और अगर मैं संगठन की बात करूंगी तो बिल्कुल जिस तरह से आपने कहा कि बहुत शुरुआत में कठिनाई हुई है मुझे. किस तरह से हम बस्तियों में जाते थे और लोगों को यकीन ही नहीं होता था कि कोई हमें संगठित कर रहा है या इस तरह का कोई हो सकता है, कोई हमारे बारे में सोचे. बहुत तकलीफ हुई. आज मुझे बहुत खुशी है कि महाराष्ट्र में 22 जिलों में हमारी संगठन संगठित हो चुकी है. अभी तक की 50,000 हमारी मेंबरशिप है, और बिल्कुल हम भी उसी मुद्दे पे लड़ रहे हैं कि इनको सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए. जी, जिस तरह से आपने कहा कि 50,000 मेंबर्स हैं आपके, ये बताइए कि किस तरह की दिक्कतों के साथ वो आते हैं और क्या कुछ आप उनके हल निकाल पाती हैं, किस हद तक आप लोग सफल हो पाते हैं? जो सबसे पहले जो सवाल लेकर के लोग हमारे पास आते हैं वो ये है कि काम की सिक्योरिटी नहीं है और चोरी के बहुत सारे इल्जाम उन पे लगते हैं. कम पैसे में अगर कोई दूसरी लेडी आकर के काम कर रही तो उनको काम से निकाला जाता है. इस तरह के हरेसमेंट लेकर के बहुत सारे लोग हमारे पास आ रहे हैं आज,
और बिल्कुल उनको इस मुद्दे को लेकर के हम इसे बात करते हैं। काफी हद तक हम इस काम में सफल भी हो रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि एक जो प्रेशर बनाने की बात होती है एम्प्लॉयर पे, और खासतौर से अगर हम मिनिमम वेज की बात करें या उनके वर्किंग कंडीशन क्या है, किस में वो काम करें, क्या इसके ऊपर आप लोगों का जो से है, जो बात है, क्या उसको एम्प्लॉयर मानता है? नहीं, एम्प्लॉयर फिलहाल नहीं मान रहे हैं। हमारी जितनी भी मांगनी है उस सरकार से हम बात कर रहे हैं कि आप इनके लिए एक सुरक्षा कानून बनाइए, जिसकी कि 2003 में सरकार ने बात की थी हमसे, महाराष्ट्र सरकार ने, लेकिन उसके बाद से उस कानून में कहीं पर भी किसी तरह का कुछ आगे बढ़ने की अगर हम बात करें तो नहीं हुआ है। हर बार हमें सरकार की तरफ से सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिल रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि जब तक सरकार इनके लिए कायदा नहीं बनाएगी, मुझे लगता है कि एम्प्लॉयर की बात सेकंड आती है। एम्प्लॉयर की अगर हम बात करें तो उनकी जन जागरण करने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैं अपने घर में किसी को काम पर रख रही हूँ और मैं कहीं और काम कर रही हूँ, तो जब मैं कहीं काम करती हूँ तो मैं किसी के अंडर काम कर रही हूँ, जब मैं वहाँ से घर आती हूँ तो मैं मालकिन बन जाती हूँ और अपने घर में जो मेड है उस पर अत्याचार करने लगती हूँ। तो जब तक कानून नहीं बनेगा, मुझे लगता है इस तरह की समस्याएं हल नहीं होगा। जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल हमें एक ब्रेक लेना पड़ेगा और ब्रेक पे जाने से पहले एसएमएस का सवाल हम एक बार फिर से आपके लिए दोहरा दें कि क्या घरेलू कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा होनी चाहिए। अगर आपका जवाब हाँ में है तो ए, और अगर ना में है तो लिखिए CMT B और कर दीजिए एसएमएस और बने रहिए हमारे। आज थोड़ी सी देखभाल दी, उसी तरह आज कीटाणुओं से सुरक्षा पे थोड़ा सा खर्च, देख सेहतमंद कल। कई गुना बड़ी सुरक्षा, छोटा दाम। जैसे सूर्य रोशन जन्मों जन्म, जैसे रोशन सूर्य CFL में हम साथी वाले सूर्य चर्चा भी कम। रोशनी बोले तो सूर्या। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र संगरोधक सीमेंट। जब चिड़िया उठती